रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ अकाबिर उलमाए किराम, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ज़िल्ल मर्दान मशरान मौलाना सजाद अल हिजाबी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत मौलाना क़ारी इकराम अल हक़ साहब ख़तीब साहब दामत बरकातुहुल आलिया, दाई नूर टोल मलगरी मशरान और पेंडाल के नास द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मोहब्बत और इश्क़ लरुन की मुसलमानों द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत और मुसलमान दोनों गालिब वीच कला द रसूलुल्लाह सल्लम नुमवा खस्तीशी द रसूलुल्लाह सल्लम माने दरूद शरीफ मुसलमान लेकिन दरूद शरीफ हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मशर हज़रत मौलाना अल्लाह वसाई साहब दामत बरकातुहुल आलिया व दामत फ़ुयूज़ुहुम मुक़ीम मुनासबत सरा पदाई मौज़ूबा ने इंतहाई तफसीली और ढेर ख़ास्ता अंदाज के बयानों का अल्लाह दे मुंतज़र पोई और व्यापार बने दा अमल और दा नज़रिए दा अक़ीदे दा सेहत तौफ़ीक़ नसीब की। मुहतरमों का दा रसूलुल्लाह सल्लम ख़त्म नबूवत बाने नामूस रिसालत बाने दा पशान बाने सो खबर कई नदी सरा दा रसूलुल्लाह सल्लम शान नौ चती बल्कि दाउन के खुलप आगे बाने खख करी माय मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। ज़ख़्फ़ल बयान बाने द हुज़ूर अलैहिस्सलाम मदह नकुम बल्कि ख़्फ़ल बयान द रसूलुल्लाह सल्लम पनुम बाने ख़ैस्ता कोमा हज़ार बार बशुयम दहन व मुश्क गुलाब हनूज़ नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस गज़र जलवी दाखला दादा गुलाब पोबो बाने वीर समनो ब्यामस्तानु मगस्तल पनिस्बत सरा मातदा बेअदबीदा और पनिस्बत सरा ए नबी अलैहिस्सलाम ता तदा पर मुंग द पारा दा अजर और द सवाब खबर अदा बग़ैर द रसूलुल्लाह सल्लम दलारिना बल कामयाबी शतना अल्लाह ज़मंग पैगम्बर मंग तरा ले गले दे आखिरी नबी दे बमुस्तफ़ा बिरसा खेशरा कि दी हामा ओस अगर ब ओ न रसीदी तबाम बोल हबीस ज़ान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो रसवा ज़कदग़ दीन दे उदायन आला वटुल भी दीनी दा दावा सितारा दा अल्लाह तद रसीदो ज़का अल्लाह डेल आली ज़ात थे इंसान डेर साफिल ज़ात थे डेर लान दे दे नस्बत खाकरा बालम पाक यो तरफ आलम पाक दे दा अल्लाह ज़ात दे बलतर इंसान दे दा खाक दे नस्बत खाकरा बालम पाक
داغه د پاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم واسطه ده چې د ذات سافل سره هم بشریت کې نسبت ده او د ذات عالی سره هم نسبت ده چې هغه د الله ذات ته ذات قدسی ده دیو جنا بغیر دغه پوړې نه الله ته رسیدل کې دی نشي د دې مثال داسې لکه یو سړی او هغه یو کوټې ته ورخیږي خو اندر پایا نه وي نو داسې ټوپونه وایي خو لیکن کوټې ته بره نشي رسېدی الله ته رسیدلو واسطه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی که دغه واسطه نه نو بیا رسېدل ممکن نه دي لومبړه هغې چې کوم دی انګورو پسې ټوپونه وهل خو نه رسېدله ځکه څه واسطه نه وه نو بیا وی چا وی ورسېد وي دا خو انګور تراوه دي د انګور خو تراوه نه خو واسطه نه وه واسطه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بغیر گزاره نه کېږي که څوک دا وایي چې لا اله الا الله شته خو محمد رسول الله ورسره چې کوم دی نشته واسطه نشته ته به الله پاک ته څنګه چې کوم دی هغه رسېږي دا ټول هر څه خو په واسطو باندې دي که موږ ته د بلب ته دا رڼا را رسېږي د پاور هاوس نه نو دا خو براه راست په هغې نه را رسي بلکې په واسطو دا رڼا چې کوم دی را رسېږي د هغې پاور هاوس نه ګریډ سټیشنو ته بجلي راځي او ګریډ سټیشن نه ټرانسفارمرو ته راځي او ټرانسفارمرو نه د بجلۍ ستنو ته راځي او بیا چې کوم دی هغه میټرو ته راځي بیا بټنې ته راځي ډېرې واسطې نو هله دلته رڼا میلاو شي د انسان ته به د الله نه هله رڼا میلاویږي چې واسطې پکې محمد رسول الله وسلم واسطه ده زمونږ صحابه کرام واسطه ده زمونږ تابعین ائمه مجتهدین اسلاف بزرگان دین او دارنګه دې زمانه کې علماء دیوبند دا زمونږ د پاره چې کوم دی واسطه ده او هغې موږ ته چې کوم دی دا دین په دغې طریقې سره چې کوم دی را رسېدلی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس بیا بل پیغمبر نشته الله قرآن مجید کې فرمایي ما کان محمد ابا احد من رجالکم حضور علیه السلام ستاسو په رجالو کې او سړو کې د چا پلار چې کوم دی هغه نه دی ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اولاد په ماشوموالي کې چې کوم دی وفات شو نو جسمانی طور باندې خو اب نشته حضور علیه السلام اب نه دی د امت خو روحانی طور باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت پلار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انا لکم بمنزلة الوالد للولد زه داسې یم لکه د امت د بچي د پاره پلار یې زه د امت چې کوم دی پلار یم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې دا د امت میاندې دي وازواجه امهاتهم وما كان محمد ابا نفذ جسمانی اب ده او نفذ روحانی اب نه بلکې امت د پاره روحانی اب او روحانی پلار دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین لیکن دا الله پیغمبر دی او خاتم النبیین دی آخری نبی دی دانا خاتم النبیین لا نبی بعدی ز خاتم النبیین زمان پس بل نبی چکم دی آنا رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرے قادیانوی چه خاتم النبیین پا مانا دا افضل النبیین سر دی خاتم پا مانا دا افضل سراغ لی جدارا طولو پیغمبران دا افضل لی او دا سنه چگی ندن پس بل پیغمبر نرازی بلکہ خاتم پا مانا دا افضل سر دی حالانکہ خپل یو کتاب کی لکلی دا چه از خاتم الاولاد ما د خپل والدین او خاتم الاولاد ما سمانه بیا ورپسې دا ویلي دي یعنی زمانه پس بل بچی نه دی پیدا شوی زما د مور پلار نو ځان دپاره دا معنا کوي چې زه خاتم الاولاد یم زمانه پس بل بچی نه دی پیدا شوی او د خاتم النبیین دپاره دا معنا کوي چې دا افضل النبیین دی نو هلته دا معنا ولې نه کوي کم معنا چې تا د ځان دپاره کړی نو خاتم النبیین معنا هم دا ده چې دی نه پس بل نبي چې کوم دی نو راځي کله وایي خاتم النبیین دا معنا چې حضور علیه السلام به چې کوم دی مهر وهي چې بچا چا باندې مهر وهلی نو هغه پیغمبري
نمونږ چې دا مهر رسول الله سلام په حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مهر نه دی واخلې او تا باندې واخلې دی. حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لو کان نبی بعدی لکان عمر، که زمانہ پس بل نبی وین دا به حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او ابو بکر صدیق رضی الله عنه حضرت عمر نه زیات چې کوم مرتبه والے نه پکاره چې هغه باندې مهر لګولې هغه نبی ګرځولې وي. نو په دې سوال سوکاله کې لبدا باندې مهر لګو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. یو سړی هغه چې کوم ځان الله نو می خو دی الله ناغه د نبوت دعوا کوي نبی رسول الله چې لا نبی بعد زمانہ پس بل نبی. نمونږ ته خو اصل لا الا نبی باندې معنا خدا را چې دا نبی چې کوم دی بل پس باندې راځي. یو زنانه دا غي د نبوت دعوا کوي دا خو لا نبی بعد ویل نبی هو چې کوم دی مذکر دی لا نبی تبعدی خود بعدی خو نه دی ویلې. نمونږ اوس دی په دې نه پوهېږي نو دا خو څوک واخو فعیل وزن دی فعیل خو چې کله مذکر مؤنث پکې برابري چې په معنا د مفعول سره دو رجل قتیل امرات قتیل لدې کې نبی لا نبی بعدی کې نفی دا نبی مذکر نبی هم دا نفی دا مؤنث نبی هم دا. بیری دا وی چې لا نبی بعدی دا نفی دا وی دا الله کې دا الله نفی دا کمال دا کامل نبی زمانہ پس نرازی البته ذلی او بروزی چې کوم دی پیغمبر راتلی شي ذلی راتلی شي. نو موږ دا نفی دا کمال ولا لا اله الا الله حکم وایا کړ چې دا معنی چې کامل خدای خو نشي راتلی خو زه پکې وړو کې خدایم دا خدای داوام بیا وک. بهرحال مختلف کوم دی هغه توهمات دي خدشات دی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو کې داسې بیان را کړی دی او دا ټول چې کوم تحریفات او ټول توهمات او ټول خدشات چې کوم دی هغه باندې رد شوي دي. او دا د امت چې کوم دی داسې عقیده ده چې دې کې د چا اختلاف د مسلمانانو نشته. ختم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي که چا نه تپوس کو مفتی لراغی چې نبی علیہ السلام نه پس بل نبی راتلی شي سوال وکړ استفتاء دا سړی بری سوال باندې کافر سوال به هم د کیدا دومره ښکارا او واضح چې کوم دی هغه دغه. لہذا زموږ دغه اکابر عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت جمعیت علماء اسلام زموږ اکابر بزرگان د هغې دپاره ډېر چې کوم دی قربانۍ ورکړي. سن 53 کې 10,000 خلک چې کوم دی په دې باندې شهیدان شو. په لاهور کې سن 74 کې بیا تحریک وچلېده او بیا مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه مولانا یوسف بن نوری رحمت الله علیه مولانا غلام غوث هزاری رحمه الله څنګه تاسو ته د تفصیلات زموږ ډېر محترم مشر جناب مولانا الله وسایه صاحب دامت برکاتهم العالیه ودامت فیوزهم و برکاتهم ای مفصل چې کوم دی هغه بیان وکړ. خو بهرحال دا یو فتنه ده او یو عظیمه فتنه ده. د دې کوشش دا دی چې څه طریقې سره د آیین نه دغه دفع لرې شي او موږ قادیانان دا مرتد کېدو نه چې کوم دی بچ شو. موږ ځان ته مسلمانانو یو باغ پوره حکومت هغې ځان دپاره دلته راوستو او پوره حکومت چې کوم دی هم په کار رانغی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورا څوک استهزاء کی یا ختم نبوت نے انکار کی نه الله په خپل علاج کی خو زمونږ هم امتحان دی. الله دا هغې چې کوم دی انا کفیناک المستهزئین الله فرمایي زه به سزا ورکوم او زه کافي هغه خلکو نه چې کوم ګستاخي چې کوم دی کوونکي هغې دپاره زه کافي یم. د ابولهب زوی دی عتبه نوم یې دی ابولهب او د هغې ملګري شام ته تجارت دپاره چې کوم دی روانو. نو دی ابولهب ته دا زوی عتبه وایي وی زه رسول الله سلام خواله ځم او حضور علیه السلام پورې څه استهزا کومه ګستاخي کومه بې ادبي کومه. نو عتبه راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې زه ستا د هغې رب نه انکار کوم چې ستا او د هغې رب په مابین کې 2 قوسین قاب قوسین او ادنا 2 قوس او 2 لیندې فاصله ده. د هغې رب نه زه انکار کوم. د رسول الله سلام په شان کې هم ګستاخي
گستاخی وکړه او د الله په شان کې چې کوم دی هم گستاخی وکړه. چې کله واپس راغی ابو لهب ته تپوس وکړي تا حضور علیه السلام ته څه وویل؟ ما ورته دا وویل. حضور علیه السلام درته څه جواب درکوي؟ حضور علیه السلام درته دا جواب راکړ چې الله پاک دې د خپلو سپو نه یو سپی په تا باندې مسلط کړي. ابو لهب ورته وایي چې د حضور علیه السلام خیره دا بې ځایه نه ځي، تا ته به ضرور څه نقصان چې کوم دی هغه رسېږي. بیا روان شو، شام ته روان شو، شرات مقام ته چې ورسېدو یو ګرجه کې شپه کوله. نو ابو لهب د خپلو چې کوم دی ملګرو ته وایي چې به تاسو باندې زما حق دی او تاسو زما کشران یې، زما د زوی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ویلي دي چې الله پاک د تا باندې د خپلو سپو نه یو سپی مسلط کړي. زه یېرېږم دې علاقه کې زمري ډېر دي، هسې نه چې یو زمری راشي او زما دا زوی چې کوم دی ختم کړي. نو تاسو داسې وکړئ چې دا بسترې راجمع کړئ او ټوپکې دې جوړ کړئ او مس کې دله چې کوم دی بستره واچوئ او تاسو د هغې نه غیر چاپېره څملئ. هغې دا خبره ومنله، بس چې کوم دی بسترې راجمع کړئ، مس کې چې کوم دی عتبه دپاره بستره کېښوده، دوی د هغې نه غیر چاپېره و. د شپې زمری راغی، هر یو کس چې کوم دی بوی کو او هغې ته څه نه وې. بیا داسې چې کوم دی ټوپ که د بسترو مس کې ولګېد او هلته عتبه چې کوم دی پروت و، نو هغې داسې راونیو او ریسټ نه داسې راونیو په خوله کې او بیا پر ځمکه باندې چې کوم دی داسې و ککری والا دوزوی کړه. نو ابو لهب وایي چې همدغه زما یاره وه چې هم به داسې به کېږي. نو حضور علیه السلام دشمنان چې څوک وي یا ګستاخان وي، نه الله هغې له په هغه باندې سزا ورکوي او ککری والا دوزی کوي. نن هم که قادیانې دا راوچت شوي نو الله به ول دا ککری ماتوي او الله والا ککری ماتې کړې هم. لہذا الله خپله چې کوم دی د رسول الله وسلم د هغه د ختم نبوت او د ناموس رسالت دفاع کې خو زموږ خو امتحان شته که نه، موږ خو مسلمانان یو، حضور علیه السلام سره محبت